దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభు నామం పేరట మీ అందరికీ శుభములు కలుగును గాక. ఇంతవరకు మనల్ని తన కరకల క్రిందట సంరక్షిస్తున్న దేవాది దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ఈ యొక్క పునరుద్ధాన ఆరాధన దినములో ప్రభు మనల్ని అందరినీ ఈ రీతిగా తనను ఆరాధించడానికి తన రెక్కల నీడలో మనల్ని కాంచి కాపాడి నడిపిస్తున్న దైక దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ఈ సమయంలో ఈ ఆరాధనను మనం ప్రార్థనలతో పాటు ప్రారంభించుకుందాం. కళ్ళు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడా, ప్రభువానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. గొప్ప రాజాని బంగారు పాదములకు స్తోత్రం. ఈ సమయంలో ఆరాధన ద్వారా నీ నామాన్ని మహిమపరచుకో ప్రభువా. తండ్రి, ఈ వాక్యం ద్వారా నీ ప్రజలతో నేను మాట్లాడమనైనా తండ్రి, ఈ వాక్యము సూచిగా రూఢిగా నీ ప్రజల యొద్దకు వెళ్ళడానికి కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తండ్రి, నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క సహాయము మా అందరికి దయచేయండి. ఈ కడవరి కాలంలో ప్రభువా నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడుపుదల మా అందరికీ కలిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. యేసు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయంలో మనం ఒక తమిళ పాటను పాడి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుచుకుందాం. ఒక మహిమ మేఘ తనక ప్రజలకు కమ్ముచున్నది. ఒక మహిమ మేఘము ఈ స్థలమును కమ్ముచున్నదన్న పాట పాడి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుచుకుందాం. ஒரு மகிமை மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர், விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர், விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. పరిశుద్ధమైన ఆత్మ దైవమా నీకు స్తోత్రం. శక్తి కలిగిన పరిశుద్ధాత్మ దైవమా నీకు స్తోత్రం. వల్ల ఆవియానవరే మాకు స్తోత్రం. పరిశుద్ధ ఆవియానవరే, தெளிவின் ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆராதனைக்கு பாத்திரர் நீ ஒருமை. என் மூச்சில, என் சொல்லில, என் செயலில கலந்திருக்கீங்க. என் நினையில, என் நடையில, என் உறவில, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க. என் பேச்சில, என் மூச்சில, என் சொல்லில, என் செயலில கலந்திருக்கீங்க. என் நினையில, என் நடையில, என் உறவில, என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க.
அன்பினாவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னையாலும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. அன்பினாவியானவரே, விலையேற பெற்றவரே, என்னையாலும் பரிசுத்தரே, நன்றி ஐயா. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர், விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, வல்ல ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయములో మరి మొదటి దినవృత్తాంతం 16వ అధ్యాయం 29వ వచనము, 29వ వచనమును మనం ధ్యానించబోతున్నాం. మొదటి దినవృత్తాంతము, God speaks to his people through the word, through his God's servant, through vision. The word says in Job that when God speaks, his voice echoes to the ends of the earth. దేవుడు తన ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్వరము భూమి యొక్క చివరి వరకు అది ధ్వనిస్తుంది అని చెప్పి రాయబడి ఉన్నది. ప్రభు మనతో కూడా మాట్లాడడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. తన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. God wants to speak to us through his word. The word is God and God is word. Whatever God speaks, he speaks through his word. My dear beloved brother and sister, today's topic we're going to meditate upon: worship the Lord in the beauty of the holiness. Worship the Lord in the beauty of the holiness. మనము ఈరోజు దేవుని ఆరాధించి మనము మొదటి దినవృత్తాంతము 16వ అధ్యాయము 29వ వచనములో మనం చూస్తున్నప్పుడు, give to the Lord the glory due to his name, bring an offering and come before him, O worship the Lord in the beauty of the holiness. యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకు అర్పించుడి, ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆభరణమును ధరించుకుని ఆయన ఎదుట సాగిలపడుడి అని చెప్పి ఈ వాక్యము రాయబడి ఉంది. మొదటి దినవృత్తాంతం, ది ఫస్ట్ క్రానికల్ చాప్టర్ 16 వర్స్ 29, మొదటి దినవృత్తాంతము 16వ అధ్యాయం 29వ వచనములో మనం చూస్తున్నప్పుడు, యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకు అర్పించుడి, ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆభరణమును ధరించుకుని ఆయన ఎదుట మీరు సాగిలపడి మనము ఆరాధించాలి. ఇదే వాక్యమును మనం చూస్తున్నప్పుడు మరి 29వ కీర్తన 29 2వ వచనములో మనం చూస్తున్నప్పుడు, కీర్తనలు 29 2వ వచనం, Psalms 29 verse 2, give unto the Lord the glory due to his name, worship the Lord in the beauty of the holiness. యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన ప్రభావం ఆయనకు అర్పించుడి, ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆభరణమును ధరించుకొని ఆయన ఎదుట సాగిలపడుడి అని చెప్పి కీర్తనలు 29 2వ వచనములో మనం చూస్తున్నాం. అంటే ఈ యొక్క వాక్య భాగములో ప్రభు మనతో కూడా మాట్లాడుతుంటున్న అంశం ఏంటిదంటే, ఆయనను ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆభరణమును ధరించుకొని మనము ఆయన ఎదుట సాగిలపడి
మనము నమస్కరించాలంటే ఈ యొక్క భాగం ఏంటిదంటే పరిశుద్ధ అలంకారము చేత మనము పరిశుద్ధంగా అలంకరింపబడి దేవుని ఆరాధించాలి. We need to be beautified by the holiness and we need to worship the God. మనం దేవుని ఆరాధన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధ అలంకారం కలిగి ఉండాలి. ఈరోజు నీవు నేను దేవుని ఆరాధించినప్పుడు ఎలాంటి అలంకారం కలిగి అలంకరింపబడి ఎలా దేవుని సన్నిధికి వెళుతున్నాం. ఆదివారం అంటే మనము మంచి కొత్త బట్టలు, నగలు, మరి మంచి జడలు అల్లుకొని ఇలాంటి కార్యములు బాగా మేకప్ వేసుకొని మనము పర్ఫ్యూమ్ కొట్టుకొని ఇలా దేవుని ఆరాధించడానికి సంఘానికి వెళుతున్నాము. ఇది తప్పని చెప్పట్లేదు, అది మాత్రమే అలంకరింపబడినది కాదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, when we go, my dear beloved brother and sister, when we go into the presence of the God to worship the Lord, we make ourselves attire very good. We put on very good clothes, very costly clothes, and we put on ornaments. We set our hairstyle, makeup, perfume. Everything will be perfect. I'm not telling that making yourself good and making yourself good, putting makeup or perfume, using perfume, putting good attire, good apparel, I'm not telling it is wrong, but only it should not be the pattern of making, beautifying yourself to worship the Lord. There is something else in the Bible. The Bible teaches us something else. The beauty of the holiness, we need to worship in the beauty of the holiness. ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆభరణములని చెప్తున్నప్పుడు అది బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా మొదటిగా మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆభరణములు ధరించుకుని దేవుని ఆరాధించడం అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ వర్షిపింగ్ గాడ్ లార్డ్ ఇన్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ది హోలీనెస్. When we look into Romans chapter 12 verse 1, రోమలి పత్రిక 12వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు, when look into Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore brethren by the mercies of the God that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. రోమల పత్రిక 12వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు, కాబట్టి సహోదరులారా, ఇదిగో సహోదరులారా, పరిశుద్ధమైన దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములు ఆయనకు సమర్పించుకొనిడి. దేవుని వాత్సల్యతను బట్టి మిమ్మల్ని బతిమలాడుకొనుచున్నాను, ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. అంటే మనము దేవుని పరిశుద్ధ అలంకారము చేత, అంటే దేవుని ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆభరణములు ధరించుకుని ఆరాధించడం అంటే దానికి అర్థం ఏంటిదంటే మన శరీరములను సజీవ యాగముగా ఆయనకు సమర్పించుకోవాలి. మన శరీరములను సజీవ యాగముగా ఆయనకు సమర్పించడం అంటే 2వ వచనములో చాలా చక్కగా రాయబడి ఉంది, మీరు ఈ లోక మర్యాదలను అనుసరింపక యుద్ధముగాను అనుకూలముగాను సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తము ఏందో అని పరిశోధించుకొని తెలుసుకొని మీ మనసు మారి నూతన మగువలున రూపాంతరము పొందవలెను. What is worshiping the God in the beauty of the holiness? The second verse is, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Submitting ourselves as a living sacrifice unto God is a acceptable offering, acceptable service, acceptable worship unto God. మన శరీరములను సజీవ యాగముగా దేవునికి సమర్పించుటయే అది దేవునికి యుక్తమైన ఆరాధన, యుక్తమైన సేవ, యుక్తమైన దేవుని యొక్క ఆరాధన ఉన్నది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, పాత నిబంధన కాలంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు దేవుని ప్రజలు దేవుని యొద్ద వచ్చి వారు ఆరాధన చేయడానికి వచ్చేటప్పుడు బలులు సమర్పించేది. బలులు, ప్రాణార్పణములు సమర్పించేది. They used to sacrifice
The living sacrifice, they used to give sacrifice of the animal sacrifice, drink offering, wheat, grain offering, and many kinds of offering they used to sacrifice before the altar of the God. దేవుని యొక్క బలిపీఠం ఎదుట వాళ్ళు అనేక కొన్ని గొర్రెలను మరి మేకలను ఎద్దులను ఇలాంటి కార్యములు దూడని తీసుకొచ్చి బలి సమర్పించేది, ధాన్యమును బలి సమర్పించేది, ప్రాణార్పణముగా దాన్ని సమర్పించేది. అది ఆరాధన క్రమము ఆది నిబంధన కాలములో, మరి పాత నిబంధన కాలంలో చూసేటప్పుడు, నూతన నిబంధన కాలంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు, when we look unto the New Testament worship, we need to set ourselves, we need to present ourselves, we need to present ourselves as a living sacrifice before the God. That you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable to God. అంటే మన శరీరములను సజీవ యాగముగా పరిశుద్ధమైన దేవునికి సమర్పించాలి, పరిశుద్ధముగా సమర్పించాలి. శరీరములను పరిశుద్ధముగా దేవునికి స్వీకరించబడుతుంటున్న, దేవుడు దాన్ని ఇష్టపడుతుంటున్న ఒక సమర్పణగా కలిగి ఉండాలి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు మనం దేవుని ఆరాధనకు వచ్చేటప్పుడు మన శరీరాన్ని మనం సమర్పిస్తున్నాము. మన శరీరాన్ని సమర్పించడం అంటే ఏంటిది? మరియు లోక మర్యాదలను అనుసరింపక, రోమల పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు, మరియు ఈ లోక మర్యాదను మీరు అనుసరించక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమైన దేవునికి ఈ చింతమై ఉన్నది పరిశీలించి తెలుసుకొని మీ మనస్సు మారి. యుక్తమైన ఆరాధన అంటే నీ మనస్సు మారాలి, నూతన మగునట్లు రూపాంతరమునందాలి. మనస్సు మారి నూతనపరచబడి నీ మనసు రూపాంతరము చెందాలి. రూపాంతరం చెందడం అంటే ఏంటిది? దేవుని వలె, క్రీస్తు వలె రూపాంతరం చెందాల్సినది ఉన్నది మనము. What is presenting our bodies as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service, and do not be what is that wholly acceptable unto God? But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తం ఏంటిదని మనం తెలుసుకోవాలి. ఏంటిది? మనము మారు మనసు పొంది రూపాంతరము చెందుటయే దేవుని చిత్తము, దేవునికి ఇష్టమైన ఆరాధన, యుక్తమైన ఆరాధన. దేవుడు ఇష్టపడే ఆరాధన ఏంటిదో తెలుసా? మనము మనస్సు మారాలి. విరిగి నలిగిన హృదయమే దేవునికి ఇష్టమైన బలియాగమని కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు. నీ హృదయము విరిగి నలిగి చెదరమై ఉంచినా గాని దాన్ని నూతనపరచబడి రూపాంతరము చెందబడాలి. You need to be transformed in your mind. You need to be transformed in you. Renewing of your mind. That is the holy acceptable service unto God, holy acceptable worship unto God. God is asking a holy worship. When we look into 1 Peter chapter 2 verse 9, that you are the royal priest of the holy generation, a chosen people, my own possession. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 9వ వచనమును మనం చూస్తున్నప్పుడు, ఇదిగో మీ రాజులైన యాజక సమూహము, పరిశుద్ధ జనాంగము, నా సొంత సత్తై ఉన్నారు. మనము పరిశుద్ధ జనాంగమై ఉన్నాము, రాజులైన యాజక సమూహమై ఉన్నాం. దేవుని ఎదుట వచ్చి మనము బలు సమర్పించేటప్పుడు మనము దేవునికి ఇష్టమైన ఆరాధన చెయ్యాలి. మన శరీరములను లోక సంబంధమైన కార్యములతో మనం అలంకరింపబడక పరిశుద్ధమైన అలంకారము అంటే, పరిశుద్ధమైన అలంకారం అంటే ఏంటిదో అని మనం చూస్తాం. మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం 4వ వచనములో చూస్తున్నప్పుడు, when we look into 1 Peter chapter 3 verse 3, when we look into this scripture, the Bible says, Peter says very clearly, the Holy Spirit God has written through Peter that do not let your adornment be merely outward, arranging the hair, wearing the gold, putting on the fine apparel. Rather, let it be the hidden person of the heart, which is the incorruptible beauty of the gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of the God. Which is very precious in the sight of the God. మరి ఇక్కడ అపొస్తలుడైన పేతురు, మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు, ఇదిగో వెలుపటి అలంకారము మనకు వద్దు,
వెలుపటి అలంకారం మాత్రం జడలు అల్లుకొనుట, నగలు ధరించుకొనుట, వస్త్రము ధరించుకొనుట, ఇవి మాత్రం అలంకరింపబడిన దేవునికి ఇష్టమైనది కాదండి. కొత్త బట్టలు ధరించుకోవటం మాత్రం కాదు, కానీ నీ అంతరంగ స్వభావము, సాధు మనస్సు, దీన స్వభావం కలిగిన ఇట్టి అంతరంగ స్వభావమే దేవునికి ఇష్టమైన, దేవుని దృష్టిలో ప్రీతికరంగా, దేవుని దృష్టిలో అది ఇష్టమైనదిగా కనబడుతున్నది. ఇట్ ఇస్ ప్రెషియస్ ఇన్ ది సైట్ ఆఫ్ ది గాడ్. We are decorating ourselves outward, but God is telling merrily, arranging. See, it should be uncorruptible beauty of the gentleness. అక్షయ అలంకారము కలిగి ఉండాలి. నశించబోతున్న అలంకారం ఏంటిదో తెలుసా? మన జడలు అనుకుంటా, నగలు ధరించుకుంటా, కొంత వస్త్రం ధరించుకుంటా, మేకప్ వేసుకుంటా, ఇది నశించిపోతుంది ఏదో ఒక రోజు. మట్టితో పాటు మట్టిగా కలిసిపోతుంది. అక్షయ అలంకారం ఏంటిదో తెలుసా? నీ అంతరంగ పురుషుడు, నీ అంతరంగ స్వభావము, మనస్సు, నీ హృదయము దీన మనస్సు కలిగి, సాధు మనస్సు కలిగిన, సాధు స్వభావము కలిగిన వారై మనం కనబడాలి. దేవుని సన్నిధికి ఆరాధన చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అది ఇష్టమైన ఆరాధన, పరిశుద్ధమైన అలంకారము కలిగిన ఆరాధన, ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆభరణములు ధరించుకొని ఆయన ఎదుట సాగిలపడి, అంటే ఇది ప్రతిష్ఠింపబడినది. దేవుని ముందు ప్రతిష్ఠింపబడిన వారై మనం కనబడాలి. మన ప్రాణాత్మ శరీరము మనసు తలంపు ఆలోచన భావ ఎత్తిరికలను దేవుని నామమున మనం ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. We need to dedicate in the name of the God, that we need to dedicate our spirit, soul, body, mind, conscious, will, emotions, semi-conscious, subconscious, every area we need to dedicate to God as a living sacrifice. That is called the beauty of the beauty of the holiness. We need to worship the Lord in the beauty of the holiness. The third thing when we see in Romans chapter 13, in International Standard Version, ISV లో, ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఇలా రాయబడి ఉంది, put on the holy apparel and attire before the God to worship. పరిశుద్ధమైన వస్త్రమును ధరించుకుని దేవుని ఆరాధించడానికే నేను సాగిలపడుడి అని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ వర్షన్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. నేను పరిశుద్ధమైన వస్త్రమును ధరించుకొని మనం దేవుని ముందు పోయి నిలబడాలి. పరిశుద్ధమైన వస్త్రం అంటే ఏంటిది? పరిశుద్ధమైన వస్త్రం అంటే ఏంటిది? పరిశుద్ధత ఎలా వస్తుంది? ఒక మనిషికి పరిశుద్ధత ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? పరిశుద్ధత యేసుక్రీస్తు వలనే పరిశుద్ధత వస్తుంది. తనలో ఏ పాపము లేదండి. అంటే ఆ పరిశుద్ధమైన ఆ వస్త్రమును ధరించుకోవాలంటే రోమరు పత్రిక 13:14 మనం చూస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తుని మీరు ధరించుకొనుడి అని చెప్పి రాయబడి ఉంది. When we look into Romans chapter 13 verse 14, but put on the Lord Jesus Christ. Put on the Lord Jesus Christ. You need to wear Jesus Christ. నువ్వు యేసు ప్రభువును ధరించుకోవాలి. యేసు ప్రభువును ధరించుకొనుటంటే ఏంటిది? What is the meaning of putting on Jesus Christ? Lord Jesus Christ. In Galatians chapter 3 verse 21 says, as many of you as were baptized into Christ have put on the Christ. ఎందరైతే మరి క్రీస్తునందు బాప్టిసమునందు ఉన్నారో మీరందరూ క్రీస్తుని ధరించుకొనిన వారై ఉన్నారు. అంటే దేవుని ఆరాధించాలంటే, దేవుని ఆరాధించే ఆ యొక్క కార్యములు మనం చూస్తున్నప్పుడు బాప్టిజము అనే ఆరాధన ద్వారా, అందుకే బాప్టిజము ఆరాధన అంటాము. Because of that reason we say it is a baptismal service. Baptismal service. That means through baptism you are worshipping the God. If you have not been baptized, your worship is unworthy before the God. You need to worship God as a child of God. John chapter 1 verse 1 chapter 1 and 12 it says that whoever been accepted him
He gave them the authority to become the children of God. If you have accepted Jesus Christ, you need to be baptized by the God. In the name of the Father, Son and the Holy Ghost, you need to be baptized. ఒకవేళ నీవు యేసు ప్రభువును అంగీకరించబడి ఉన్నావంటే, యేసు ప్రభువును నీవు ఎందరైతే స్వీకరించున్నారో వాళ్ళందరూ దేవుని పిల్లలగుటకు అధికారమును ఆయన ఇచ్చున్నాడు. నీవు దేవుని పిల్లలవ్వాలంటే, దేవునికి కుమారుడు కుమార్తె ఇవ్వాలంటే, దేవుని యుక్తమైన ఆరాధన చేయాలంటే నువ్వు బాప్టిజము తీసుకోవాల్సిందే. బాప్టిజము ద్వారా దేవుని నీవు ఆరాధన చేస్తున్నావు, దానికి అర్థం. బాప్టిజము ద్వారా క్రీస్తుని మనం ధరించుకొని ఉన్నామని చెప్పి దేవుని వాక్యము గలతీయుల పత్రిక 3:27 రాయబడి ఉంది. We are putting on the Lord Jesus Christ through the baptism. Here we see that the 3 points we see that we need to give our body as a living sacrifice. We should not be conformed to this world. We need to be transformed, renewing of our mind. మొదటిగా మనం చూసింది ఏంటిదంటే, మనకు శరీరములను సజీవ యాగముగా సమర్పించాలి. మనస్సు మారి రూపాంతరమునందాల్సినది ఉన్నది. నూతన మనసు మనకు హృదయము నూతనపరచబడుతూ రూపాంతరము నొందాలి. మా మనస్సు మారాల్సినది ఉన్నదని చెప్పి మనం చూస్తుంటున్నాం. రెండోదిగా మనం చూస్తున్నప్పుడు వెలుపటి అలంకారము కాదు కానీ అంతరంగ పురుషుని యొక్క స్వభావము, అనగా సాత్వికమైన స్వభావము, సాధు స్వభావము, ఇలాంటి స్వభావమే దేవుని దృష్టిలో ప్రశస్తమైనది అని చెప్పి రాయబడి ఉన్నది. In the sight of the God, living sacrifice is acceptable. Second thing, in the sight of the God, it is precious. Which one? Your inner man, inner beauty. Akshaya alankaramu, uncorruptible beauty. You need to be beautified by the uncorruptible beauty. Akshaya alankaramu cheta alankarabadi udali. మూడోదిగా మనం చూసినదంటే క్రీస్తుని ధరించుకోవాలి. క్రీస్తుని ధరించుకోవడం అంటే బాప్టిజము ద్వారా క్రీస్తుని ధరించుకుంటున్నాము. ఎలా మనము క్రీస్తు ద్వారానే పరిశుద్ధత కలుగుతుంది. నేను పరిశుద్ధిని కనుక మీరు పరిశుద్ధులై ఉండుడని ప్రభువు వారు అంటున్నారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని ఆరాధించడానికి పరిశుద్ధ అలంకారము చేత దేవుని ఆరాధించాలి. We need to be beautified by the holiness and we need to worship God. Because of that reason God says, I am holy, so you to be holy. We need to come before the God in the holy apparel. What is the holy apparel? Putting on Jesus, washed by the blood of Jesus, washed by the word of God. Whenever you wash yourself by the word of God, you will be cleaned and holy. The blood of Jesus Christ makes us pure and holy. We need to examine ourselves when we come before the Lord to worship the God. How we are worshiping God? What kind of a worship God is expecting from us? ఎలాంటి ఆరాధన ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడని చెప్పి మనం పరిశోధించుకోవాలి. దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధ దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నామని పరిశుద్ధ అలంకారము చేత దేవుని ఆరాధించాలి. మనస్సు మారి నూతనపరచబడుతూ రూపాంతరము చెందుతూ ఆంతరింగ పురుషుడు నూతన స్వభావము అంటే ఆంతరింగ స్వభావ అక్షయ అలంకారము చేత క్రీస్తుని ధరించుకుని దేవుని ఆరాధించాలి. ఇటు స్వభావం మనందరికీ ప్రభు కలిగించునుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తాం. కళ్ళు మూసి ప్రార్థన చేసుకుందాం, సమర్పించుకుందాము. మనకు శరీరమును సజీవ యాగముగా మనం సమర్పించుకుందాం. సజీవ యాగముగా సమర్పించుకుందాం. నీవే దేవుని సన్నిధికి సమర్పించుకో. మహోన్నతుడా సర్వాధికారి ప్రభువానికి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ప్రభు, ఈ వాక్యమును వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతిష్ఠించండి ప్రభువా. ప్రాణాత్మ శరీరమును ప్రతిష్ఠిస్తుంటున్నామయ్యా. తండ్రి నామములు, కుమారుని నామములు, పరిశుద్ధ ఆత్మ నామములు ప్రతిష్ఠింపబడును గాక. సజీవ యాగముగా సమర్పించుకోవడానికి కృప దయచేయండి. నూతన పరచబడుతుంటున్న మనస్సు కలిగి రూపాంతరం కలిగి అక్షయ అలంకారము చేత క్రీస్తుని ధరించుకుని ఆరాధించే కృప మా అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా. తండ్రి, నీ కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరచుకో. ఇంతవరకు నీ యొక్క రెక్కల కిందట మమ్మల్ని అందరినీ సంరక్షిస్తున్న దయకై స్తోత్రం. ఇక మమ్మల్ని నడిపించమని యేసు అతి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ఆశీర్వాదము మన ప్రభువును రక్షకుడు ఇంటి యేసుక్రీస్తుల కృప, తండ్రికి దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడు ఎప్పుడు సదాకాలము
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడ పని ఉందుము మనందరికీ తోడుగా ఉండును గాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.